तो पहला तो यह दस दो कि जी लेटेस्ट सिचुएशन है की है, सफारतकारी जारी है नहीं जारी, बैकडोर डिप्लोमेसी किया जा रहा हो रही है, और इनडायरैक्ट मैसेजेस जो ईरान और अमरीका के सालसा के थ्रू चल रहे हैं, कि नज़र आ रहे हैं जी लेटेस्ट सिचुएशन है वो किहड़े पासे इशारा कर रही है? शायद भाई एक तुसी देखो कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੁਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੇਵਲ ਬਲੌਕੇਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਆਨਾਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨਾਤ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬਿਆਨਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਰੀਸੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਨੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। दूसरी चीज है कि जड़ा राबते ने और कुछ चीज़ें आगे पेशरफ्त हो रही है वो किस हद तक हो रही है, कितनी हो रही है, इससे तो जरूर जो है ना गुफ्तगू की जा सकती है घट या ज्यादा। पाकिस्तान जड़ा है उसका किरदार जड़ा है बिल्कुल वाजे में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अजे भी बहुत ज्यादा मुतहरक अंदाज नाल चल रहा है चीज़ों को लैके, और उसका इजहार तुहानू रोजाना वाशिंगटन तो भी नजर आता है, तेहरान तो भी बयानात की सूरत ही तुहानू दिखाई देता है। और ये पाकिस्तानी क्यादत जी है जिस टाइम साड़ी उन्होंने गलबात होती है तो वो पहले दिन तो बहुत ज्यादा पुरअतमाद ने। जिस टाइम ये प्रोसेस एक तरह का समझो कि टुट गया सी, जिस टाइम जी वैस ने आना सी और नहीं उन्होंने दा दौरा हो सका तो इस तरह लग रहा सी शायद टुट गया। उस टाइम भी पाकिस्तानी क्यादत बड़ी पुरुमीद सी, और उस तो बाद जो दूसरा राउंड होया जिस टाइम क्रुशनर और विटकॉफ ने आना सी, वो नहीं आए तो उन्होंने बाद भी लगे कि शायद प्रोसेस जो ना मुतासर होएगा। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो ट्वीट सी जी इतने साडी लीडरशिप उन्होंने एतमाद का इजहार किया और चीज़ां जड़ियां ने चलदियां रही और अजे भी चीज़ां जड़ियां ने वो अगे चल रही ने। वक्त कितना लगेगा ये मेरा ख्याल है कि जिस तरीके प्रेजिडेंट ट्रंप हुण चाह रहे सन, जिस तरीके बहुत ज्यादा वो चाह रहे सन कि जल्दी इसका कोई नतीजा निकले, हुण जी नवी सिचुएशन है सीज फायर के बाद उसके बाद लग रहा है कि दोनों को बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। ना ही ईरानी बहुत ज्यादा जल्दी चाहते नहीं और ना ही प्रेजिडेंट ट्रंप जो ना उतनी जल्दी रही है जिस तरह पहले उन्होंने चाहते सन कि जल्दी खत्म होए ताकि वो अपने जो दाखिली मसाइल ने उन्होंने तरफ तवज्जो देन और दस सकन अपने अमेरिकन अवाम को कि असीं जंग खत्म कर। अली फुरकान ये भी दसो कि खबर ने कि अमरीका जोड़ा है वो निकलना चाह रहे इस जंग तो, ईरान के हवाले नाल खबर ने कि उन्होंने कुछ मजीद वक्त मंगाया कि असी अपने आयतुल्ला नाल जो है मुज़ाकरात कर लीए, गलबात कर लीए, कि लग रहा है कि वाकई अमरीका हुण जंग नहीं चाह रहा, सदर ट्रंप निकलना चाह रहे हैं इस जंग? देखो ये तो बहुत वाजे वे, ये तो बहुत पहले तो वाजे वे कि अमरीका इस जंग तो निकलना चाह रहा है और ये बहुत सारी वजूहात ने, क्योंकि प्रेजिडेंट ट्रंप दी अगर तुसी गुफ्तगू भी सुनो तो उस तो भी अंदाजा होता है वो कहते हैं कि असी अपने अहदाफ हासिल कर लेने, असी जड़ा ने हुण सिर्फ ये चाहते हैं कि वो यकीन दहानी करावन कि वो दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जड़ा वो नहीं जाएंगे। उदी वजूहात की ने वो बहुत वाजे ने कि उन्होंने इसका कुछ जो ना सियासी हवाले नाल उन्होंने दाखिली तौर पर काफी नुकसान होया। प्रेजिडेंट ट्रंप की पॉपुलैरिटी जी है वो बहुत ज्यादा गिर गई क्योंकि उन्होंने मिड टर्म के इलैक्शन जड़ा ने नवंबर ने और ऑलरेडी जड़ा ना वो उस कंपेन चल रही है, मुहिम जी इलैक्शन की जारी है, तो उन्होंने लगता है कि ये चीज़ उन्होंने नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा मजमूई तौर पर यह जंग जड़ी है ना वो इसराइल की मकबूलियत भी अमरीका च घट हुई और जंग जड़ा ना बहुत ज्यादा मकबूल नहीं हुई। इसी वजह तो उन्होंने हुण इस चीज़ को सामने रखा कि मैं इस जंग को खत्म कर देता है, मैं 60 दिन तो पहले इस जंग को खत्म कर दिता, 40 दिन खत्म कर दिता। माजी जिन्नियां भी जंगा अमरीका ने कीतियां चाहे वियतनाम दी सी बाकी वो साल जारी रही, इराक अफगानिस्तान, मैं इस जंग को 40 दिन के अंदर खत्म कर दिता है और जेडे अपने अहदाफ ने वो भी हासिल कर लेने। हुण जिहड़ी नवी सिचुएशन होवे कि एक ब्लॉकेट की जिहड़ी सूरत हाल है उहदे च लगदा है प्रेजिडेंट ट्रंप नूं कि इहदा जिहड़ा है वो ईरान नूं नुकसान ज्यादा होएगा और उन्हां दा उतना ज्यादा जड़ा ना ये जंग की सूरत हाल नहीं है, वो अपनी आवाम को कायल कर सकते हैं कि जंग नहीं है और सख्तियां करके ईरान के उत्ते कुछ नवीं पाबंदियां ला के वो ज्यादा दबाव बढ़ा सकते हैं। इस वास्ते जड़ा वो पहले चाहते सन कि वो बहुत ज्यादा जल्दी खत्म होए जंग ताकि वो अपने आवाम को दस सकन। हुण शायद कुछ तब्दीली है, हुण वो चाहते हैं कि अगर ईरान टाइम भी लेना चाहता है तो कोई मसला नहीं, वो वैसे जितना टाइम चाहता है वो ले ले। इसी वास्ते तुसीं देखो कि उन्होंने किसी जंगबंदी की कोई हद मुकर्रर नहीं की जी एक्सटेंड की थी, तो ये मेरे ख्याल अमरीकी पॉलिसी साज जड़े ने उन्होंने अंदर एक नवी सोच जड़ा है आई है कि जंग अगर फौरी तौर पर ईरान नहीं भी
ਅਲੀ ਫੁਰਕਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਵਾਮਿਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਕਮ ਮਈ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਤੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਗਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਰਡਕੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੀ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਇਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ अर्ज ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਤਨਾ ਵਧੇਗਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲੌਕੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਵਲ ਬਲੌਕੇਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਦੋਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗ ਰਹੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਜ਼ਾहिर ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਨ ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ ਚ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, इसका कोई मैकेनिज्म तय हो जाए, और इसी वास्ते उन्होंने तमाम रीजनल प्लेयर्स से मीटिंग की थी। पाकिस्तान 2 दफा आए, अब्बास अरागची साहब ओमान गए, ओमान उन्होंने इसी फार्मूले ਨੂੰ डिस्कस ਕੀਤਾ, क्योंकि ईरानी ये चाहते ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ, ओमान ਤੇ ईरान ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਡੀਲ ਹੋਏ, ਤਮਾਮ ਤਰ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਤੈਅ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੈਅ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਸਪਾਇਲਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨਾਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ? देखियो, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਔਰ ਵਧੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ तमाम ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਸ तमाम ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਫੀਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। तो किस कदे नहीं चाहणगे कि अमल जो है ना अगे बढ़े और बिल्कुल पुरअमन तरीके नाल चीज़ां जड़ियां ने अगे बढ़न। और प्रेजिडेंट ट्रंप के बयानात ने यकीनन इन्होंने नुकसान पहुंचाया, लेकिन तुसी अगर रीसेंट देखो तो प्रेजिडेंट ट्रंप के बयानात बड़े हौसला अफजा ने। उस किस्म दी धमकियां जड़ियां ने वो नहीं आ रही जड़ियां पहले। हुण ते उन्होंने कहा है कि मैं न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करांगा। वही प्रेजिडेंट ट्रंप जेडे पहले कहते सन कि मैं पूरी सिविलाइजेशन नु तबाह कर देंगे, उन्होंने कहा न्यूक्लियर ते ऑप्शन ही नहीं है। ते दूसरी बात वो कहते ने को टाइम लेना चाहते ने, उन्होंने अंदर मसाइल ने, टाइम उन्होंने मेरे को मंगया, मैं कहा ठीक है तुसी टाइम ले लो। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ईरान ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮੀ ਦਾਖਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਨਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ये चीज जी है हूं जो भी चीज अगली अमली शक्ल इख्तियार करेगी, हूं बहुत ज्यादा चीजा उम्मीद है कि पाकिस्तान की जी नवी हिकमत अमली है वो ये कि चीजा पहले तय कर लिया जाए, बजाय से कि ये तो आपस ही तय करन। पहले पाकिस्तान एक जो है ना वो सहूलतकार का काम कर रहा सी, लेकिन हूं पाकिस्तान एक सालस का काम कर रहा है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है। उन्होंने अपने किरदार नूं जो तब्दील कर लिया और पाकिस्तान हूं चीजा इनिशिएट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि चीजा पहले तय कर लिया जावन दोवां दे दरमियान और फिर इन्हों आमने सामने बिठाया जाए, बावजूद इसके बजाय से कि इन्हों दोवों बिठाया जाए और इन्होंने उत्ते छड़िया जाए। चीज़ां जिहड़ियां ने वो तय कर लिया जावन और फिर बैठा जाए, और ज्यादा नतीजा के साबित होणगियां। ते इह हुण जिहड़ा तरीका नवां तरीका पाकिस्तान ने अपनाया, देखते हैं कितना कामयाब होंदा है। लेकिन हुण पाकिस्तान ने पुराना जिहड़ा तर्ज सी उहदे तो अपने आप नूं तब्दील कीता है और पाकिस्तान खुद तो चीज़ां नूं लैके चल रहा है और चाह रहा है कि चीज़ां पहले तय होवन और फिर इन्हों आमने सामने बिठाया जाए।